말씀 봉독하도록 하겠습니다. 창세기 22장 1절부터 14절까지의 말씀 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 창세기 22장 1절로 14절의 말씀입니다. 그 일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한 산 거기서 그를 번제로 드리라. 아브라함이 아침에 일찍이 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 제3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라. 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 아브라함이 이에 번제나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라. 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까? 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 나아가서 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라. 이에 아브라함이 그곳에 제단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 제단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라. 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하매 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 아브라함이 눈을 들어 살펴본즉 한 숫양이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸려 있는지라. 아브라함이 가서 그 숫양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라. 함께 읽겠습니다. 아브라함이 그 땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 아멘. 오늘 내 독자까지 아끼지 아니하였으니 라는 제목의 말씀으로 말씀 나눌 tes습니다. 우리 자녀들 위해서 용석 전사님께서 말씀 나눠주시겠습니다. 할렐루야로 맞이하죠. 할렐루야. 할렐루야. Looking at the story of Abraham sacrificing Isaac today. But before we get to that, when the teens were playing games last month at the pastor's house, they were gathered in a circle playing various games. However, there were also punishments involved when somebody lost, which was to slap on the back. And I noticed that nobody wanted to be the Black Knight or taking on the punishment instead, even if it may be a girl that was getting slapped in the back. Because even in real life, it is not normal or easy to take on somebody else's punishment or to take someone else's blame. This happens in our family as well. When I ask my daughters who made a mess, they both deny it in order to avoid punishment. In our passage, Abraham faces the most difficult test in his life: to sacrifice his own son, Isaac. God commands Abraham to do so. And even though this command didn't seem to align with the promise of many descendants, Abraham obeys and goes on a 3-day journey to Moriah. It shows Abraham getting up early in the morning, preparing to go, obeying God step by step, which is in verse 3. And throughout this passage,
Abraham's feelings are not expressed, or feelings are not mentioned in the Bible. But we can imagine the mix of emotions that he is going through as he is on his way to sacrifice his own son. And when they get there, and when Abraham explains to Isaac how he must be sacrificed, Isaac also obeys to his father and to God's command. But God stops Abraham just before he is about to kill his own son, because God saw and approved of Abraham's faith. Verse 12 says this, "Do not lay a hand on the boy," he said. "Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son." Amen. And God also provides them a ram to sacrifice instead. And Abraham calls the place Jehovah Jireh, Yehovah Yireh, which means the Lord will provide. Verse 14 says this, "So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided." Amen. Abraham's faith is clearly shown through his obedience to God. His faith required for him to take action, even though not knowing what's going to happen next, but trusting in God, who always worked in his life and who will always work in his life. When we're afraid or hesitant to obey God, we have to remember God's grace in our lives and to trust God's promises for what's ahead of us and to obey. His grace and promise are clearly shown through Jesus, who completely trusted and obeyed God. And just as the ram that took place of Isaac's sacrifice, Jesus became the substitute for us and became the ultimate sacrifice for us, took our punishment instead to forgive and to give us life. So that's why God provided Jesus for our sake. God provided. So let us lay down our fears and doubts, looking at Jesus, and obey God's commands that would allow us to experience what God had already prepared for us. Amen. 네, 오늘은 내 독자까지 아끼지 아니하였으니라는 제목의 말씀으로 우리가 예배하고 있습니다. 우리 자녀들은 지난주에 선교주일 메시지와 또 영상일들을 나누고요. 오늘은 루안다의 친구들에게 보낼 인형을 만드는 시간을 갖습니다. 이 시간에 우리 자녀들은 2층으로 자리를 옮기고요. 선교일들 함께 예배하고 나누는 시간 가질 것입니다. 이 시간 사랑과 축복으로 박수로 보내도록 하겠습니다. 할렐루야. 예. 사라는 이삭을 낳았습니다. 그리고는 활짝 웃었죠. 하나님이 주신 기쁨의 웃음이었습니다. 그리고는 그 웃음으로 사람들을 초대하였죠. 하나님의 약속이 자신의 삶 속에 이루어지는 것을 체험하면 이렇게 하나님이 얼마나 좋으신지, 위대하신지, 그 사랑이 크고 얼마나 깊고 놀랍고 영광스러운지 증거하고 나누게 된다라는 거죠. 여러분 한번 상상해 보세요. 아브라함과 사라가 증거했을 이 하나님의 웃음, 하나님이 주시는 놀라운 기쁨들.
하나님의 선하심과 인자하심이 영원함을 증거했다 한다면 아브라함과 사라가 갖는 증거가 얼마나 파워풀했겠는가 하는 거죠. 소리가 커서가 아니라 100세 된 할아버지, 90세의 할머니의 간증과도 같은 얘기는 조용하지만 굉장히 파워풀한, 조용하지만 작지만 그 큰 확신의 힘은 어떤 것과 견줄 수 없는 놀라운 것들이었겠죠. 아브라함과 사라는 경험했어요. 인간의 불신의 비웃음을, 인생은 믿지 못해서 허튼 웃음을 지을 수밖에 없었는데 하나님께서는 그 조롱과도 같은 웃음을 하늘에 속한 웃음으로, 영원한 기쁨의 웃음으로 바꾸어 주시는 것을 경험하였죠. 그래서 하나님은 정말로 너무나도 좋으신 분이다. 이삭이 짓는 웃음을 보며, 그리고 이삭이 아장아장 걷는 걸음걸이를 보며 이 아버지, 어머니, 할아버지하고 할머니라고 표현해야 할 만큼 나이가 많으신 이 아버지, 어머니가 얼마나 그들의 노년에 기뻐했겠는가. 정말 인생의 큰 기쁨을 맛보았을 것입니다. 그래서 아마도 하나님을 날마다 찬양했을 것 같아요. 아침 저녁으로, 아침에 일어나 눈 뜨면, 그리고 잠들기 전에 눈 감을 때 좋으신 하나님께 감사 찬송했을 것 같습니다. 제가 언제 봤더니 할아버지 할머니가 그 자기가 낳은 아들 딸보다도, 자기 자식보다도 자식의 자식이 짖어주는 그 웃음이, 아장아장 걷는 그 걸음이 얼마나 예쁜지 모른다고 그렇게 얘기하시더라고요. 그런 것을 볼 때 우리가 얼마나 큰 기쁨과 감사 가운데 있었을지. 그런데요, 오늘 우리가 대하는 22장은 이게 무슨 일이고, 요즘 일로 하면 머선 119 뭐 이런 얘기 있잖아요. 마치 그런 일과 같은, 청천벽력과도 같은 일들이라고 할 수 있겠어요. 시험입니다. 아브라함을 하나님께서 부르세요. 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅의 한 산으로 가서 그를 번제로 드리라 라고 하시는 말씀이에요. 이 안에 다 담겨 있어요. 하나님이 말씀하고 표현했어요. 내 아들, 네가 사랑하는 그 독자 하나밖에 없는 아들 이삭을 데리고. 이게 무슨 일일까요? 이건 정말 우리가 도저히 감당하기 어려운 시험 같아요. 그런데 우리도 살아가면서 우리의 힘으로 감당하기 어려운 이런 시험들을 당할 때가 있다라고 하는 거죠. 그래서 저는요, 오늘 이 말씀이 오늘 우리들을 겨냥한, 우리들을 위한 하나님의 말씀이라는 생각을 더 해보게 됩니다. 오늘 이 말씀과 예배를 통하여서 또 선교 주일로 지키고 있는 이 예배 가운데 이런 믿음의 시험 가운데 있는 분들이 계시다면 우리가 소망 가운데 어떻게 나아가야 되는지 말씀 안에서 길을 얻고 또 위로와 용기와 소망을 얻는 시간 되기를 축원합니다. 오늘 반응을 보면은요, 참 우리를 힘들게 하는 단어들이 있습니다. 그게 뭔가 아침 일찍이 일어나서라고 하는 거예요. 내 아들을 번제로 드려라라고 얘기하는데요. 이 할아버지는 그 다음날 아침 일찍이 일어난대요. 잠이 없으셔서 그럴까요? 그래서 어떤 사람은 이걸 대하면서 아니 어떻게 아침 일찍 일어날 수 있을까? 일어나서 하시는 일은 뭔가 번제를 드릴 준비를 위해서 나무를 준비하고 불을 떼워 지펴서 제물을 태워야 하니까요. 그리고 길 떠날 준비, 안장을 채우고 이런 준비를 한대요. 냉혈한인가? 소풍길 가는 것도 아닐 텐데, 룰루랄라 내일을 기다리는 그런 연세도 아닐 텐데 어찌 다음날 아침 일찍 이렇게 떠날 채비를, 길 떠날 준비를 한단 말인가? 또 한 가지 3일입니다. 3일 걸려서 도착해요. 모리아 땅의 한 산으로. 3일이라면 첫째 날 밤, 둘째 날 밤, 셋째 날 밤, 세 번의 기회가 있지 않을까요? 어떻게 좀 돌이켜볼, 이 아들을 꼭 번제로 잡아 드려야만 하는가? 그래서 일찍이다라고 하는 일들이나 제 3일간의 그 시간 안에서 요동 없이 그냥 어떤 이런 부분들,
하나님 앞에 매달리며 울고불고 뭐 이런 얘기라든지 아니면 뭐 다른 동네로 이제 간다든지 뭐 이런 부분들이 없어요. 그리고 제3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라보니, 저는 이 사절에 굉장히 많은 부분이 담겨 있는 것 같아요. 눈을 들어 3일째 되는 날 눈을 들어 제사를 드리고 번제를 잡아야 되는, 제물 잡아 번제를 드려야 되는 그곳을 극히 바라보는 아브라함의 모습. 그러면서 그의 대사는 이래요. 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다려 내가 아이와 함께 아들 이삭과 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아올 거야 라고 얘기해요. 히브리 원문에 보면 굳이 인칭대명사를 쓰지 않아도 되는데 여기에 우리라고 하는 것을 얘기하죠. 혹자는 얘기합니다. 우리 목적지에 다 달아서 종들에게 얘기할 때 나온 본심과도 같은 거예요. 아들 이삭과 함께 예배하고 우리가 너희에게로 돌아올 거라라고 말씀하는 거죠. 뭐일까요? 굳이 우리가 돌아올 거야. 제물로 잡아 죽이는 거죠. 그리고 번제로 태워 올리면 돌아오는 길은 한 명이죠. 그 산에 올라갈 때는 둘이지만 내려올 때는 하나일 텐데 굳이 우리라고 하는 말을 얘기하는 것입니다. 이 종들에게 뭐 그걸 그렇게 얘기해야 될 필요도 없지 않나요? 이때 당시에 이건 큰 범죄이므로 종들이 뭐 119나 112에 신고할 것도 아닌데, 우린 여기서 아브라함의 믿음이라는 것을 생각해 봅니다. 지금 당장 이해는 안 돼도 그래도 믿는 것, 이것이 믿음이라고 할 수 있겠어요. 믿음이 아니고는 우리라고 하는 부분을 우리가 설명하거나 이해할 수가 없죠. 여러분, 히브리서 11장 1절의 말씀을 기억합니까? 믿음이란 바라는 것들의 실상이야. 그리고 보이지 않는 것들의 증거다라고 하는 거죠. 바라고 있는 그게 믿음이라고 하는 거예요. 아브라함은 하나님의 말씀에 순종하여 아들을 제물로 잡아 바쳐 제사를 드리지만 다시 돌아오게 될 것을 바라는 거예요. 그 실상, 그 실체가 믿음이라고 하죠. 이거 어떻게 될지 모르겠어요. 과정이 어떻게 일어날지 모르겠습니다. 그래도 보이지 않지만 증거로서 내놓을 수 있는 것이 믿음이라는 거예요. 아브라함 마음 가운데 이게 어떻게 될지 모릅니다. 그러나 바라고 소망하는 것대로 우리가 다시 돌아올 것이고, 보이지 않지만 그것 우리라고 하는 것으로 올 것을 증거로 삼는 것, 그것이 믿음이에요. 히브리서 제가 말씀을 읽어드릴게요. 11장에 1절을 필두로 해서 이어지는 17절, 18절, 19절의 말씀은 아브라함의 믿음을 이렇게 얘기해요. 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로되 그 외아들을 드렸느니라. 그런데 잘 들으세요. 그에게 이미 말씀하시기를 너의 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라. 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 얻은 것 받은 것이니라. 아멘. 히브리서는 오늘 이 지금 창세기 22장에 나와 있는 5절에 우리라고 하는 아브라함의 이야기를 통해서 그의 믿음이 무엇이고 실체가 무엇인지를 얘기해 주는 거예요. 그는 하나님을 믿었어요. 그리고 이게 무슨 일인가라고 혼란스러움 가운데서도 묵묵히 그 길을 가며 말씀을 순종하는 것들을 보이는 거예요. 시험 가운데에 믿음으로 이삭을 드리는 아브라함, 그 약속들을 받은 자 외아들을 드렸다. 그리고 하나님께서 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각하는 이 믿음 가운데 아들을 내어드렸다라고 하는 거예요. 그를 죽은 자 가운데서 도로 받을 것을 믿음으로 소망했다라고 하는 거죠.
이미 약속하신 말씀, 너의 자손이라 칭하는 자는 이삭으로 말미암는다라고 하는 거예요. 그래서 이삭이 죽어서 대가 끊어지면 하나님이 주신 약속의 말씀은 이루어지지 않는 거죠. 약속의 말씀을 신실하게 지키는 하나님에 대한 신실한 믿음 가운데서 우리라고 하는 믿음의 고백이 이루어진다라고 말씀합니다. 그 뒷부분에 대한 내용들은 읽은 부분대로 아브라함이 한 곳에 도착해서 아들과의 대화도 기가 막히죠. 아들이 질문합니다. 번제할 어린 양은 어디 있나요, 아버님? 우리가 불과 나무는 다 준비했는데 제사를 드리는 번제의 주요 요소 가운데 가장 중요한 부분이라고 할 수 있는 제물되는 어린 양은 어디 있나요? 차마 얘기하지 않아요. 그리고 그는 이렇게 얘기하잖아요. 내 아들아, 번제할 어린 양은 하나님께서 자기를 위하여 친히 준비하실 거야 라고 말씀하는 거예요. 그럼 두 사람이 일어나서 제사를 제물을 바쳐 드릴 곳으로 나아가고요. 아브라함은 거침이 없어요. 제단을 쌓고 나무를 그 위에 벌려놓고 자기 아들 이삭을 결박하여 묶어서 제단 나무 위에 놓고요. 이제 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려고 하는 순간에 이 명화도 있죠. 아브라함이 이삭을 잡으려고 칼을 높이 묶은 그 아들의 목을 내리치려 하는 순간을 렘브란트는 그려서 보여주는. 그런데요, 여기 보면 누가 다급하냐면요, 이제는 하나님 편에서 다급함을 보여요. 아브라함아, 아브라함아 두 번이나 부르죠. 거침없이 나무를 버려놓고 아들을 묶어 제단 위에 놓고 내려치려고 할 때에 하늘에서부터 사자가 음성을 주는 거예요. 아브라함아, 아브라함아, 오오오오, 잘못하면 내려쳐 죽겠어. 뭐 이런 부분 아브라함아, 아브라함아 부르시는. 그때 아브라함이 얘기하죠. 내가 여기 있습니다. 항상 예배자의 고백은 이런 것 같아요. 어떤 상황 가운데서도 앞이 보이지 않고 이건 도저히 내가 감당할 수 없을 것 같은 시험인데, 그리고 묵묵히 중행하는 그때에도, 믿음 가운데 갈등하는 혼란의 순간에도 주님 내가 여기 있습니다 라는 고백으로 서는 거죠. 굉장히 무게감 있는 고백, 예배자의 고백. 주님 내가 여기 있습니다. 말씀하십시오. 제가 듣겠습니다. 그런 고백이죠. 그 아이에게 손대지 말아라. 그에게는 아무 일도 하지 말아라. 내가 내 아들, 내 독자, 사랑하는 그 아들을 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 것을 아노라. 할렐루야. 믿음의 시험 가운데 아브라함은 승리했다라고 하는 거죠. 그리고는 아브라함이 눈을 들어 보니 한 순양이 풀에 걸려 있는, 그래서 아브라함은 그 순양을 다 가져다가 그 아들 이삭을 대신하여 번제로 드리는, 그리고 그곳의 이름을 이제 여호와 이레라 부르는 거죠. 오늘까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비될 거야. 할렐루야. 하나님의 일들, 하나님의 선교는 하나님의 손에서, 하나님의 산에서 준비된다라고 말씀하시는 거죠. 이 말씀 가운데 저는 좀 집중하고 싶고 우리가 함께 믿음으로 도전하고 싶은 부분이 있어요. 어떤 목사님이, 유명한 목사님이죠. 그분이 이렇게 얘기해. 성도가 추구해야 될 바가 있다. 그것은 하나님의 사랑의 크고 깊고 넓음이 어떤지를 알아야 한다는 거예요. 하나님이 우리에게 나타내 보여주신 그 사랑을 알아가는 것, 더 깊이 깨달아가는 것, 그것이 성도가 추구해야 될 삶이다라고 말씀합니다. 하나님의 그 사랑을 깊게 체험하는 것 중요하죠. 성도로서 어찌 보면 가장 본질적인, 우리가 이 땅에 두 발을 딛고 숨을 내쉬며 살아가야 되는 이유와 목적일 수 있습니다. 하나님의 그 사랑을 더 깊게 체험하고 알아가는 것, 그 사랑을 닮아가는 것. 여기서 우리는 봐요. 아브라함은 어떤 사람인가?
독자 예수 그리스도를 십자가에 내어준 하나님 아버지의 사랑을 가깝게 체험한 사람이에요. 인류의 역사 가운데 누가 하나님 아버지의 그 마음을, 그 사랑을 알까? 이삭이요, 100세에 그 아들을 얻었어요. 할아버지 다 된 그 연세에 하나님이 주신 약속의 말씀 믿음 붙잡고 얻은 아들이에요. 그 아이가 태어났을 때 온 동네 사방에 얼마나 큰 기쁨의 꽃이 피었는지, 그리고 그 아이가 꺼라로 웃을 때 그리고 울을 때 얼마나 예쁘고 사랑스러워 있는지, 기기 시작하고 붙잡고 일어나 아장아장 걷기 시작할 때 정말 눈에 넣어도 아프지 않을 아들이에요. 그것도 한 명밖에 없는 아들이래요. 인생은 두 가지 부류가 있대요. 가장 귀한 것을 주신 하나님을 가장 귀하게 여기는 사람이 있고요, 가장 귀한 것을 주신 하나님보다 그 가장 귀한 것을 가장 귀하게 여기는 사람이 있대요. 무슨 말인가? 가장 귀한 것 이삭이죠. 이삭을 주신 하나님을 그 이삭보다 더 귀하게 여기는 사람들이 있다는 거예요. 그러나 어떤 부류의 사람은 가장 귀한 이삭을 주신 하나님, 그러나 그 하나님보다는 이삭을 더 귀하게 여기는 사람들이 있다라고 하는 거죠. 여러분은 어떤 부류에 속하나요? 가장 귀한 것을 주신 하나님을 가장 귀하게 고백하고 존귀히 여기며 사랑하시는가? 아니면 가장 귀한 것 주신 하나님, 감사하지만 그보다 가장 귀하게 여기는 것을 가장 귀하게 여기는 사람인가? 아브라함은요, 이삭을 주신 하나님, 자기에게 있어서 가장 중요한 이삭을 주신 하나님을 이삭보다 더 귀한, 가장 귀한 분으로 고백하며 사랑하는 거예요. 경외하는 거예요. 그래서요, 이 아브라함이 하나님의 은혜와 사랑을 체험했는데요, 알 수 없는 거죠. 하나님 도대체 왜 이러시는가요? 이삭을 주신 분이 하나님이신데 왜 이삭을 도로 달라고 그러시는 거예요? 군소리 없이 이삭을 내놓는 그 일들을 통해서요, 아브라함은 아까 말씀드린 하나님의 사랑을 가장 가깝게 다가가 경험하고 체험한 사람이라고 할 수 있는 거예요. 이삭이 그의 아들, 아브라함이 그의 아들 이삭을 모리아 산의 한 제단의 제물로 내놓을 때 그 아들을 칭칭 묶고 이제 나무 위 벌려놓은 나무 위에 두고 칼로 내리쳐야 되는 그 순간을 지난 사람은 아브라함밖에 없을걸요. 성도가 하나님의 은혜와 사랑을 입은 사람이 추구해야 될 가장 본질적이고 가장 영원한 일은 이 땅에 우리의 호흡과 숨이 붙어있는 그때까지 추구해야 될 것은 바로 하나님 내게 베풀어 주신 그 사랑을 더 귀하게 여기고 그 사랑의 크고 깊고 넓이가 깊이가 길이가 어떠한지를 알아가는 것, 그것을 우리에게 나타내 보여준 사람, 그 사람이 아브라함이 되겠습니다. 오늘 임종 예배를 드리고 왔어요. 최정명 목사님은 캐나다 밴쿠버 땅에서 교회를 개척하시고 복음 전파와 또 이 땅의 영혼들을 위하여 수고하고 애쓰신 주의 종 귀한 일꾼입니다. 시편의 말씀에 보면 하나님께서 그의 사랑하시는 자 성도의 죽음을 귀하게 여기신다라고 말씀해요. 우리는 성도의 죽음을 통해서 하나님의 영광을 봅니다. 병상에 누워 계신 지 한 3년 정도 시간이 되었다고 해요. 우리 성호 형제 어머니 먼저 소천하시고 스트로크가 이제 아버님께 와서 이 병동에 누워 계신지 케어홈에 계신지 3년의 시간이에요. 목회자가 병상에 3년 동안 누워 있으면 어떻게 될까요? 저는 목사입니다. 쉽지 않은 시간일 거예요. 그런데 어떤 경우에 제가 성호 형제하고 얘기하다가
그런 얘기를 들었어요. 성호 형제가 이제 어느 정도 시간이 좀 지나서 아버지한테 질문을 했대요. 어머님 먼저 소천하시고 곧 이어서 스트로크로 쓰러지셔서 사경을 헤매다 더 살게 되셨는데, 그리고 지금은 좀 거동이 불편한 그런 형편으로 이 케어홈에 계시는데 혹시 조금이라도 원망스럽지 않냐고. 아들로서 궁금했대요. 자기도 어머니를 한순간에 잃고 아버지마저 스트로크로 쓰러지고 케어홈에 계셔야 되는 이런 상황 가운데 무남 동료 외동딸이 아니고 외동아들이거든요. 그 외로움과 힘겨운 부분들에 대해서, 갑자기 당면한 일들에 대해서 본인 힘든 마음도 있을 텐데 아버지한테 먼저 여쭙다니 혹시라도 조금이라도 원망스러운 부분은 없었냐고. 근데 그 아버지 최준명 목사님 말씀이 너무나도 단호하고 분명하게 주어도 원망하거나 불평한 적 없다고. 그래서 자기는 하나님 앞에 혹시라도 이런 상황의 힘겨움에 대해서 원망스럽거나 힘겨운 마음들 다 떨궈냈다고. 아버지가 그렇게 말씀하시는데 당신의 사랑하는 아내가 먼저 가고 상황이 그렇게 해서 누워 계셔도, 본인이 아프고 힘든 부분이셔도 괜찮다 하시는데 뭐 내가 그렇게 힘들어하고 하나님의 원망을 뭐가 계제가 있겠냐고. 자기는 그 말 한마디에 다 해결됐다는 거예요. 목회자가요, 움직일 수 있을 때 주의 복음을 전하고 섬기고 하나님의 나라를 섬기고 세워가고 성도들을 사랑하며 세우죠. 그러나 병을 얻어서 거동이 불편해지고 누워 계셔야 하고 말하는 것들이 어눌해질 때 무슨 일을 할 수 있을까요? 병동에 누워서 아들이 그래도 일하며 바쁜 중에도 일주일에 몇 번씩이라도, 그리고 손주 우리 선아를 데리고 가서 보여드리고 기쁜 시간을 갖지만 그 나머지 시간들은 어떠셨을까요? 그래서 제가 느낀 게 있어요. 인생이 주시는 능력과 힘 안에서 증거할 수 있는 부분들이 있고요, 병상에 누워 계시지만 증거할 수 있는 게 있어요. 오늘 임종 예배를 우리가 함께 드리면서요, 드는 생각은 그래요. 야, 믿음을 잃지 않았구나. 본인이 스트로크를 당하고 누워 있고 할 수 있는 것이 없어 보이는 상황에도 끝까지 믿음의 길을 달려갔구나. 선한 싸움을 싸우는데 마치기까지 조금도 후회하거나 뒷걸음질 치는 것이 없는, 내가 선한 싸움을 다 싸웠으니 이제 의의 면류관을 하나님이 주실 것을 바라보는, 내 사랑하는 주님께서 예비하신 그 의의 면류관을 바라볼 수 있는, 그리고 마지막 호흡을 다하시면 우리가 그의 인생과 죽음을 통하여서 배우는 게 있죠. 목회자는 누워 계셔서도 성도들과 교회에게 삶으로 주시는 은혜가 있구나라는 생각을 합니다. 병상에서 믿음을 잃지 않으셨던 우리 최 목사님 가시는 그 길 안에도 그의 자손, 의의 자손, 우리 성호 형제와 햄자매나 선하 교훈을 주고 가시는 것 같아요. 한 가지 또 나누고 싶은 부분은요, 저희 가서 찬송을 했어요. 한국말로 찬송을 하고 있는데 돌아오는 길에 저희 와이프가 그러더라고요. 봤는데 아마 중동분인 것 같아요. 중동인 간병인 같더라는 거예요. 병원에서 일하시는 분인데 젊은 여자 청년인데 찬송하는 그 자리로 그냥 들어오더니 같이 막 울더래요. 여러분, 사람이 아프면 힘들어요. 예민해지고 짜증이 나요. 케어홈이나 어르신들 계시는 데 가서 신방하면요, 짜증들이 잔짜증이 많으세요. 밥 먹는 시간, 약 먹는 것부터
일거수일투족 움직이는 모든 것 힘겨우고 아파서 예민해져요. 그런데 그 목사님이 돌아가시고 찬송하고 예배하는 순간 그 장면에 같이 들어와서 중동 여인인데 찬송 가사도 모를 텐데 같이 막 울더래요. 마지막 가는 그 길 순간 안에서도 우리 최 목사님이 어떤 삶을 살았을지 생각해 볼 수 있죠. 영상에서도 하나님의 영광스러운 일들을 나타낼 수 있어요. 성도의 죽음이 하나님께서 귀하게 보시는 부분들이 바로 이런 부분들이 있지 않을까라는 생각을 해보는 거죠. 이것과 함께 며칠 전에 제 카톡에 미국에 있는 자매, 여기서 같이 신앙생활하다 미국으로 가게 됐는데 발령받아서 가끔 이렇게 안부 카톡을 줘요. 그런데 뜬금없이 우리 전도사님은요, 그러더니 무슨 유튜브 뭘 하나 보내셨어요. 나중에 이제 봤더니 그 전사님 얘기예요. 기독교인을 안 좋게 생각하는 사람이 총을 쏴가지고요, 그 전사님이 총에 맞은 거예요. 그래서 이제 죽게 됐어요. 사경을 헤매다 어찌어찌 겨우 살아났는데 장애를 가지고 있어요. 근데 어찌어찌 살아나는 사경을 헤매는 그때 예수님을 봤대요. 그래서 이 전사님 마음 가운데 용서하기로 그래서 법정에서 이 형량을 감해주고 괜찮다고 선처를 구하는 일들을 했다는 거예요. 그래서 그 전사님이 유튜브에 찬양을 올렸는데 제목이 Always예요. 언제나 어디서나 함께 찬양하는 거죠. 멀쩡히 가고 있는데 예수 믿는다는 이유로 총 맞았어요. 죽게 생겨서 다 죽었다 살아났는데 장애를 가지고 불편하게 평생을 살아야 돼요. 근데 그 사경을 헤맨 중에 주님 만난 그 부분의 은혜와 사랑 안에서 그를 사랑으로 용서하는 거예요. 그리고 언제나라고 하는 제목의 찬양을 유튜브에 해서 사연은 없어요. 그래서 조회수는 거의 없어요. 근데 그 자매가 자랑스러운 하나님의 아들 우리 전사님의 사연입니다. 그래서 보내줬어요. 하나님의 사랑을 우리가 더 알아간다면 자기 아들 독생자 예수를 나를 위하여 우리를 위하여 온 세상 인류를 위하여 십자가에 내어준 아버지의 그 사랑을 우리가 조금이라도 깨달아가고 알아갈 수 있다면 우리 최 목사님이나 그 자매 교회 전사님의 얘기는 참 먼 얘기 같아요. 그걸 어떻게 그럴 수가 있을까? 난 당장 조금만 아파도 참 힘든데 누가 나를 해하려고 한다면 난 그를 용납하고 은혜와 사랑으로 용서할 수 있을까? 할 수 있는 것부터 해야죠. 내가 할 수 있고 감당할 수 있는 것부터 시작하는 것이 우리가 시작할 수 있는 믿음과 신앙의 일들이라는 생각입니다. 여러분 선교 주일로 지내고 있죠. 예배하고 있습니다. 우리 지구 살고 있는 반대편 지구 반대편에 있는 아이들을 위해서 장애와 또 배고픔과 치료받을 수 있고 이런 기회를 갖기 어려운 처지 형편에 있는 아이들을 우리가 꿀 한 병으로 사랑의 일들을 시작할 수 있다면 얼마나 귀한 일일까. 주님의 은혜와 사랑 다가가기엔 십자가에 그 아들을 내어 그 몸을 깨뜨리시고 찢으셔 우리를 위하여 살게 하신 죄인을 위한 아버지의 사랑 알아가고 가까이 가기 한참 모자라지만 그래도 오늘 내가 할 수 있는 일부터 시작할 수 있다면 그리고 그 사랑을 조금이라도 깨닫고 체험하며 배워갈 수 있다면 그리고 향기처럼 살아낼 수 있다면 얼마나 좋을까. 저는 이게 예배라는 생각을 하고요. 구원받은 백성이 힘써 행해야 될 일들이라는 생각을 합니다. 오늘 영상을 잠깐 좀 보고요. 우리 이어서 진이점에 통해서 르완다 선교 이야기
또 가서 해왔던 일들과 또 가서 하게 될 일들, 나를 기도의 제목들을 좀 나누고 함께 기도하고자 합니다. 우리 영상 한번 보여주시겠어요? You're not alone. You think you're worthless, but you're worth it. And He calls you His own, made in His image. You were made for more. You think there is no plan, that it's all by chance, but don't believe that anymore. Every time that you wake up breathing, every night when you close your eyes, every day that your heart keeps beating, there's purpose for your life. So don't give up, don't lay down, just hold on, don't quit now. Every breath that you take has meaning. You are here for a reason. You're here for a reason. If you spent your days just getting by, when you feel useless, He can use you and show you what it means to be alive. Every time that you wake up breathing, every night when you close your eyes, every day that your heart keeps beating, there's purpose for your life. So don't give up, don't lay down, just hold on, don't quit now. Every breath that you take has meaning. You are here for a reason. Every day is a gift from above. Don't throw it away when it feels like too much. He'll be there. Every time that you wake up breathing, every night when you close your eyes, every day that your heart keeps beating, there's purpose for your life. So don't give up, don't lay down, just hold on, don't quit now. Every breath that you take has meaning. You are here for a reason. 네, 안녕하세요. 박진희입니다. 우선 계속해서 저희 Rise Together과 루안다 아이들을 위해 기도해 주시고 후원해 주셔서 감사드립니다. 함께 동역자가 있다는 게 저희 팀에게도 그것도 제 개인적으로 큰 힘이 되는 것 같습니다. 많은 분들이 모르실 수도 있을 것 같아서 제가 짧게 사역 소개를 하고요. 작년 이후로 지금까지 어떤 사역이 이루어졌는지 또 어떤 일들을 하러 가는지 이야기를 하고 기도 제목으로 마무리를 하겠습니다. 제가 소속된 단체는요, Rise Together Mission Society라고 하고요. 이 단체는 저랑 제 팀 멤버 두 분이 같이 2019년도에 같이 하나님의 은혜로 세우게 됐습니다. 저희 단체는 아프리카에 있는 루안다에 있는 장애 아이들을 후원하고 돕는 일을 하고 있습니다. 제가 2015년부터 장애 아이들을 선교사님과 함께 봉사를 하다가 하나님께서 많은 아이들을 저에게 맡겨주시고 또 마음에 품게 하셔서 이 단체를 세우게 됐습니다. 현재 저희는 한 50명 정도 되는 아이들을 돕고 있고요. 현지에 이제 교사 4명 그리고 직원 3명이 일을 하고 있습니다. 제가 작년 겨울에 이제 루안다를 갔을 때 저희 단체를 이제 국제 비영리 단체로 신청을 하러 다녀왔었는데요. 그 길다는 거를 저희는 짧게 하나님의 은혜로 빨리 신청이 돼서
7월에 저희 단체가 이제 루안다에 officially 이제 정식적으로 국제 비영리 단체로 신청이 됐습니다. 그래서 이제 저희 아이들이 진짜로 이제 법적으로 단체에 소속이 되어 있고요. 또 이제 저희 직원들도 저희가 이제 방문하면서 컨트랙트를 사인하면 이제 정직원이 됩니다. 이게 밴쿠버에서는 별일이 아니라고 생각을 할 텐데 저희 직원들은 이제 한 번도 정직원이 된 적이 없고요. 또 정직원이 될 거라는 생각도 못한 그런 분들입니다. 또 저희 아이들도 마찬가지예요. 이제 우리 아이들이 장애가 있기 때문에 다른 단체에서 받아주지 않는 경우가 많고 또 이제 동네에서도 인정을 못 받는 경우가 많은데 이 아이들이 해외 단체에 소속됐다는 것 자체가 이 가정에게는 이제 기적처럼 느껴진다고 합니다. 그래서 이제 이렇게 주님께서 기적적이게 많은 일들을 진행하셔서 저 이렇게 단체가 신청도 되고 했기 때문에 제가 이번 연에도 르완다를 방문하게 됐습니다. 출발은 다음 주 월요일이고요. 작년에 갔던 팀이랑 같이 가게 됩니다. 우선 작년에 이제 얼라이브 교회 성도님들이 너무 많은 후원을 해주셔서 저희 아이들에게 이제 COVID-19 Food Relief 프로젝트로 쌀, 우유 그리고 또 주식으로 먹는 밀가루 종종 제공을 할 수 있었습니다. 코로나 때문에 제가 루안다를 다녀와서 이후로 아예 셧다운이 되었기 때문에 많은 가정들이 이제 배고픔을 달래지 못하는 그런 상황이 됐을 텐데 여러분들이 많이 후원을 해주셔서 아이들과 그 가정들이 잘 버텼습니다. 그래서 다시 한번 감사드립니다. 저는 솔직히 그 먹는 것은 다른 단체들도 많이 제공하고 하는데 저희는 이제 먹는 것을 제공하면서 배고픔만 달래는 것이 아니라 또 음식 나눠주는 그런 과정 속에서 이제 모이면 음식을 받으러 가면 이제 같이 기도하고 그러거든요. 근데 그런 과정 속에서 하나님의 사랑과 은혜가 흘러간다고 믿습니다. 하나님이 그들을 너무 사랑하셔서 저희 팀을 보내셨고 또 그들의 영원권을 위해 저희 단체를 세웠다고 믿습니다. 그래서 저희는 이번에도 하나님의 손과 발이 되어 루안다에서 일을 하기를 원합니다. 이번 트립도 좀 많이 바쁜 일들이 있는데요. 저희가 비행 시간 빼고는 딱 2주 정도 사역을 할 수 있습니다. 많은 일들을 계획하고 있는데 이제 첫 번째로 교사랑 직원들의 교육을 할 예정입니다. 이번 메인 교육은 First Aid랑 그리고 기본 특수 교육입니다. 이번에 솔직히 저희가 First Aid 하나라도 이제 제대로 가르쳐주면 아멘이라고 생각합니다. First Aid 이 교육이 되게 중요한 것 같아요. 저희 아이들이 열이 나거나 아니면 상처가 있거나 그러면 솔직히 아무것도 안 하거든요. 그래서 제가 갔을 때 되면 점점 그런 염증들이 커가져서 이렇게 팔 같은 데나 뭐 다친 곳이 심하게 곪거나 썩는 경우들이 많아요. 그래서 또 이제 저희 열이 나는 아이들은 약을 안 먹으면 장애가 있기 때문에 발작을 좀 심하게 하거나 간질이 있는 아이들은 좀 건강이 많이 안 좋아지는 상태가 되는데 이 아이들을 기본적으로 이제 처리를 할 수 있는 그런 의료적인 부분을 이렇게 가르쳐 주려고 저희가 준비를 하고 있습니다. 두 번째로는 이제 저희가 처음으로 하는 프로그램인데요. 엄마들 후원 프로그램을 시작하려고 합니다. 프로그램 이름은 Heart to Heart이고요. 이 프로그램은 이제 루안다에 있는 저희 아이들의 엄마와 밴쿠버에 계시는 저희 엄마들과 매칭을 해서 서로 편지로 교환을 하고 서로를 위해서 이제 기도를 해주는 그런 프로그램입니다. 솔직히 저희는 이제 아이들만 신경을 쓰려고 했는데 이 프로그램을 시작한 이유는요. 저희 아이들은 이제 장애가 있기 때문에 평범한 아이들 돌보는 것보다 한 10배가 더 힘든 것 같아요. 또 특히 엄마들은 이제 거기는 매일매일 먹고 살아야 돼서 이제 가서 일을 하고 해야 되는데 아이들이 너무 버거우니까 일을 못하는 경우들이 많아요. 그래서 배고픔도 달래지 못하고 그런 경우가 있는데 그런 엄마들을 좀 위로하기 위해 시작한 그런 프로그램입니다. 거기는 이제 또 마을 사람들이 저희 장애 아이를 가졌다는 엄마들에게 장애 아이를 가졌다는 이유로 많이 비판도 하고 손가락질도 하면서 그런 삶을 살고 있습니다. 그래서 그런 엄마들이 그런 시선도 있고 그런 삶이 얼마나 힘들고 지칠까라는 생각이 들어서 저희가 이제 엄마들과 1대1로 얘기했을 때 많이들 지쳐 있었어요. 그래서 근데 그 지친 와중에
그래도 Rise Together에 있어서 조금이라도 힘이 된다고 해요. 그래서 그 힘을 좀 더해서 이 프로그램을 통해서 엄마들이 이제 아이들과 제일 많은 시간을 보내기 때문에 영적으로 또 육체적으로 저희 엄마가 건강해야지 저희 아이들이 사니까 이런 저희 이제 엄마들이 영원 구원이 제일 먼저인 것 같아서 프로그램을 시작하게 됐습니다. 엄마들을 통해서 솔직히 그 아이들도 그렇고 마을 사람들도 엄마들을 통해서 그 사랑과 믿음과 그 은혜가 복음이 흘러간다고 믿습니다. 그래서 저희가 이제 밴쿠버에 있는 솔직히 오늘 이번에 이제 밴쿠버에 있는 엄마들 편지와 모든 걸 가지고 가서 매칭을 하려고 그랬는데 저희가 너무 바쁜 와중 바빠가지고 프로그램을 정리를 잘 못해서 먼저 이제 루안다에 이제 엄마들의 그 프로파일을 만들어서 밴쿠버로 가져와서 이렇게 매칭을 할 예정입니다. 그래서 저희 이런 소통을 통해서 엄마들에게 큰 힘이 됐으면 좋겠고요. 또 솔직히 지구 반대편에 있는 다른 아이의 엄마가 이렇게 공감해주고 기도해준다는 게 큰 힘이 될 것 같습니다. 그래서 저희 얼라이브 교회 이제 어머님들도 많이 참여해주시면 좋을 것 같고요. 마지막으로는 이제 저희가 많은 것을 셋업을 해야 돼. 이제 레지스트레이션이 됐기 때문에 그런 법적으로 폴리시도 많이 만들어야 되고 그런 컨트랙트 같은 것도 많이 만들어야 하기 때문에 정부 쪽 분들도 많이 만나고 또 이제 여러 일들이 막 일어나고 있는데 이 모든 일 속에서 오직 하나님 뜻대로 오직 하나님의 방법으로 잘 이어나가기를 원합니다. 솔직히 저희 생각이 먼저 앞서지 않고 저희 욕심이 아닌 하나님의 단체인 만큼 하나님 뜻대로 이루어지는 또 하나님의 영광이 드러나는 시간이 되기를 원합니다. 저희 이번 단체 이제 기도 제목은요. 첫 번째 이 단체가 하나님 것인 만큼 저희가 주님의 손과 발이 되어 하나님이 이루고자 하는 모든 일을 잘 감당하고 오기를 기도합니다. 또 이제 새로운 Heart to Heart라는 프로그램을 통해 엄마들이 이제 하나님의 사랑과 위로를 받고 또 하나님과 더 가까워져서 그 사랑과 은혜가 저희 아이들에게도 잘 전해질 수 있도록 기도하고요. 또 이번에 아직 코로나가 이제 없어진 상황이 아니기 때문에 저희 팀이 다 건강하고 안전하게 잘 다녀올 수 있도록 기도해 주시고요. 제 개인적인 기도 제목은 제가 루안다가 한 7번째인가 8번째 방문인데 이게 좀 익숙해지는 것 같아요. 그래서 그 익숙함이 저한테는 살짝 두려움으로 다가오기도 하는데 하지만 주님이 맡겨주신 일만큼 두려워하지 않고 이번에 가 있는 동안 기도를 잊지 않고 감사함을 잊지 않는 시간이 되기를 기도해 주시고요. 또 제가 최근에 좀 몸이 약해져가지고 위험도 있고 뭐 이런 경우 때 그런 일들이 있었는데 건강에 문제 없이 건강하게 안전하게 잘 지내고 올 수 있도록 기도해 주세요. 감사드립니다. 아멘. 할렐루야. 네, 우리 이렇게 한국말을 잘하는지 몰랐는데요. 네, 그죠. 한국말을 위해서 한국에 유학도 갔다 온 자매입니다. 네, 어떤 선교지 소식 사항들 또 이렇게 잘 전달해 주어서 고맙고요. 우리 찬양 한번 좀 하고 우리 나눈 상황과 기도의 제목들로 좀 기도했으면 좋겠습니다. 먼저 우리 찬양으로 하나님이 주신 은혜들 또 우리가 고백하며 하나님 앞에 살기 원하는 소망들 우리 찬양하도록 하겠습니다. 주님 보좌 앞에 나아가 주님 보좌 앞에 나아가 참된 안식과 기쁨 나누리겠네. 경배하며 주의 얼굴 구할 때 신실하신 주님 잘 기도 들으시는 하나님 기도 들으시는 하나님 폭풍 속에 내 등불 내 노래시나 주의 날개 아래서 내 맘
신실하신 하나님, 신실하신 주, 나의 주 하나님은 신실하신 주, 신실하신 하나님, 신실하신 주, 나의 주 하나님은 신실하신 주님, 평화 내려주신 하나님, 평화 내려주신 하나님, 나로 고통받는 자를 위로하게 하소서. 평생의 주의 사랑을 전하리. 신실하신 하나님, 신실하신 하나님, 신실하신 주, 나의 주 하나님은 신실하신 주님, 신실하신 하나님, 신실하신 주, 나의 주 하나님은 신실하신 주님. 아멘. 오늘 우리 예배하고 하나님이 얼마나 신실하신 분인지, 우리에게 주신 그 약속, 우리는 오해하고 두려워하고 잊어버릴 때도 있고, 그러나 하나님 그 약속에 대해서 얼마나 신실하신지, 하나밖에 없는 그 아들 독생자 예수를 십자가에 내어주기까지 사랑하신 그 사랑의 길이와 깊이와 넓이가 얼마나 크고 깊은지, 그 사랑 주님 더 알기 원합니다. 아브라함이 자기 아들 이삭 가장 귀한 것을 하나님 앞에 내어드리며 하나님 아버지의 그 사랑 가까이 갔던, 그래서 하나님 베푸신 은혜와 사랑이 얼마나 귀하고 큰 것인지를, 하나님 우리 삶 가운데도 우리에게 주신 가장 귀한 것을 가지고 하나님 앞에 드리는 자들 되게 해주십시오. 가장 귀한 것을 주시는 하나님을 가장 귀한 분으로 고백하고 사랑하고 존귀 여비며 예배하고 하나님 앞에 헌신하는 자들이 될 수 있도록 그 하나님 사랑과 은혜를 날마다 깨닫고 체험하는 우리 되도록 하나님 은혜 더해 주십시오. 주신 은혜 가운데 그 사랑 알게 하여 주십시오. 함께 기도하겠습니다. 신실하신 하나님, 신실하신 주, 나의 주 하나님은 신실하신 주님, 신실하신 하나님,
한 번 더 기도할 때는 우리가 할 수 있는 것부터 내 독자까지 아끼지 아니하였으니 가장 귀한 것을 하나님께 드리지 못하지만 하나님, 내가 할 수 있는 것부터 시작하며 하나님이 주신 은혜와 사랑을 감당하는 저희들 되게 해주십시오. 아브라함과 사라가 가졌던 그 기쁨, 그리고 그 할아버지 할머님이 가졌던 확신 가운데 생명의 그 웃음을 나눌 수 있는 하나님, 우리도 우리의 삶 가운데 지금 감당하고 드릴 수 있는 것들로 사랑의 확증함 가운데 선교의 일들에 동참하고 감당하는 하나님, 저희들 되게 해주십시오. 특별히 우리 지구 반대편 멀리 있지만 우리 자녀들은 벌써 아이들을 품고 기도합니다. 주신 성탄의 기쁜 소식을 전하기 위해 아이들을 위하여 선물을 마련하고 또 나누는 인형들을 이런 부분들을 준비하고 나누고 있어요. 하나님, 우리 부모님들도, 부모 세대인 우리들도 하나님 귀한 것을 나누고 헌신할 수 있는 자들이 되게 해주십시오. 이민자로 살아가고 가정을 지키고 경제적인 상황을 꾸려가야 되는 막중한 책임과 부담들이 있지만 하나님, 우리가 감당하기에 이거 너무 지금 버겁다 생각할 수 있지만 하나님, 믿음으로 감당하는 저희들 되게 해주시고 감당할 수 있는 것부터 실행하며 어려움 중에 있고 장애를 안고 태어난 아이들을 주님의 마음과 사랑으로 품을 수 있는 저희들이 되게 하여 주십시오. 그곳에 있는 아이들의 배고픔과 아픔들을 주님, 우리가 이해하고 감싸고 위로하고 그 아이들을 품어내고 살아내야 되는 어머니들과 가정을 위로하고 격려하고 축복할 수 있는 영육간의 강건함들을 이뤄갈 수 있는 자그마한 도움이 될 수 있도록 하나님, 우리 교회가 마음을 모으고 기도를 모으고 사랑을 모아서 섬길 수 있도록 하나님, 귀한 것을 드리되 지금 드릴 수 있는 것들을 드리며 하나님의 사랑을 체험하고 확증하고 나누는 저희들 되게 하여 주십시오. 한 번 더 기도하도록 하겠습니다. 살아계신 하나님, 우리에게 베푸신 은혜가 얼마나 깊고 넓은지 하나님이 은혜와 사랑을 받은 저희가 지금 감당할 수 있는 것, 내 독자까지 아끼지 아니하였다라고 하는 하나님의 믿음의 일들을 도전하고 지금 감당할 수 있는 것부터 하나님 사랑하며 은혜 가운데 남는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 지금 반대편에 장애를 가지고 태어난 아이들, 그리고 그 아이들을 사랑으로 섬기며 힘겨움 가운데 있는 가정들을 주님, 우리가 주님의 마음으로 사랑하고 섬기고 위로하고 격려할 수 있다면 우리가 받은 은혜와 사랑을 하나님이 나누고 증거하는 일들이라 생각하오니 하나님, 우리 사랑하는 자녀들 세대들이 헌신하고 하나님을 위하여 드리는 것, 하나님, 우리 부모 세대들도 어른들도 독자까지 아끼지 아니하는 하나님 아버지 은혜와 사랑 가운데 감당할 수 있는 일부터 진행하며 하나님의 사랑을 실천하고 나누는 자들이 되게 하여 주십시오. 하나님의 은혜를 받은 자녀와 성도로서 하나님이 베푸신 은혜와 사랑의 크고 깊고 넓음이 어떠한지 그 사랑과 은혜를 알아가기 힘쓰는 자들이 되게 하여 주시고 하나님의 신실하심과 은혜와 사랑을 하나님 증거하고 나누는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 주님, 우리를 위하여 베푸신 은혜와 찾아오신 성탄의 기쁜 소식들 하나님 사랑과 은혜로 나누는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 크고 깊고 넓은 사랑, 그 사랑 당연하다 생각하고 피상적으로 잘 알지 못했던 그 사랑, 오늘 아브라함의 말씀을 통하여서 아들을 내어준 독생자를 십자가에 찢으며 죽이신 하나님 아버지의 사랑을 조금이나마 가까이 다가가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 은혜 받은 하나님의 성도, 구원받은 하나님의 자녀 백성으로서 하나님의 그 사랑을 날마다 기리고 묵상하고 그 사랑을 체험하고 알아가는 우리 밴쿠버 얼라이브 교회의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 특별히 하나님,
우리 지구 반대편에 있는 장애를 가지고 태어난 어려운 처지와 형편에 있는 자녀들을 주님 우리가 기억하기를 원합니다. 그리고 지금 할 수 있는 일부터 작은 섬김과 또 발걸음부터 시작하기 원하오니 특별히 하나님 그 땅에 장애로 어려움을 겪고 있는 아이들과 그 아이들을 어머니로 사랑하며 양육하는 우리의 엄마들 그리고 그 가정들을 주님 축복해 주시고 주님 위로하시고 하나님 용기 주셔서 하나님 그 땅에서 하나님의 사람과 하나님의 사람으로 예배하며 살아가는 귀한 은혜 더하여 주시옵소서. 또 하나님 라이즈 투게더 사역 행정적으로 하나님 또 든든히 세워져 가게 하시고 이제 아이들의 먹는 필요뿐 아니라 또 영적인 그리고 어머니와 가정들을 축복하는 사역으로 확장해 가게 또 치료하고 배우고 이런 모든 환경들을 도모할 수 있도록 세워가시니 감사합니다. 하나님 이번 사역 가운데도 선교지 방문 가운데도 주님 은혜로 함께해 주시고 또 가는 오가는 여러 일들과 과정 가운데 하나님 안전케 하시고 또 우리 사랑하는 진이 자매 또 영육 간의 강건함들 또 믿음의 고백과 일들 가운데 하나님 성령의 지혜와 능력을 더하여 주시고 하나님 승리하신 예수 그리스도의 복음의 생명과 영광과 권능으로 하나님 자매와 동행하시고 모든 또 일행들 가운데도 하나님 발걸음 가운데도 함께하여 주셔서 그 방문이 하나님의 방문이 되게 하시고 그 땅 가운데 수고하고 아프고 지친 자들이 위로함과 소망과 은혜를 얻을 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.